салом шунавандагон ва бинандагони азиз, барномаи гуфтугӯи вижа аст аз мавҷи садои осиё. дар оғози барнома тамоми шунавандагон ва бинандагони азизро ба фарорасии моҳи мубораки рамазон, моҳи раҳмат, моҳи мағфират ва моҳи шустани гуноҳҳо табрик мекунем. бигзор ин фурсатҳои тиллоиро ҳама ба манфиат истифода кунем ва дар кӯмак кардану хайр кардан ба сӯи якдигарӣ сабқат дошта бошем. ин нашри барномаи мо бахшида шудааст ба моҳи мубораки рамазон, яъне рамазон ва саломатӣ. хоб, чун нашрҳои қаблӣ дар барнома албатта мо даъват кардаем мутахассиси тибби шарқ ва равоншифо доктор маҳмуд кабирзодаро. муҳтарам доктор, шуморо хушомадед мегӯем. саломат бошед. ба хотири он ки шумо битавонед суолҳои хешро дар атрофи мавзӯи мо шунавандагони азиз бифиристед, мо се усули тамосро инҷо муайян кардем: 93 404 41 84, 90 404 41 84. инчунин рақамҳои вайбер, ватсап ва имои мо 939 59 03 25 мебошад. хоб муҳтарам доктор, мехостем дар оғоз бипурсем ки таъсири рӯзадорӣ ва моҳи мубораки рамазон аз дидгоҳи равонӣ мехостам шарҳ медиҳед. дуруст аст, бисёр хуб қайд кардед ки дар ҳақиқат моҳест ки фарқкунанда аст аз дигар моҳҳо. яъне ин моҳ моҳи мубориза ба нафси худ ҳаст. ин моҳе аст ки инсон як бор мебинад ки оё метавонад ботини худро идора кард, оё метавонад ки дар баробари он талаботҳои физиологии худ бистад. ва албатта ин рӯҳу равони инсонро ин истодагарӣ қавӣ мекунад. албатта боз сабабҳои дигаре дорад ки бадани инсонро тоза мекунад. ва агар гирем, нозуктар карда гирем, рӯзадорӣ, яъне ки ин агар дар яке аз рукнҳои ислом бошад, вале он дар ҳаёти умуман башарият як нақши муҳиме мебозад. чунки ба ин манъ кардан, истеъмол накардани ғизо ва баъзе корҳои дигар дар ин инсоният нишон медиҳад ки аз ҳайвонот фарқ дорад. масалан, мо мебинем ки дар олами ҳайвонот чунин нест ки мисол як вақти муайяне дар ҳастии масалан маҳсулоти истеъмолӣ ҳайвонот аз он даст кашад. яъне фақат инро инсон карда метавонад. ин яке аз тарафҳои ки мусбати он аст. тарафҳои дигар он аст ки албатта инсон як бор мебинад ки оё метавонад бар зидди он талаботҳои худ иродааш чӣ қадар истода метавонад. яъне он фармоне ки ӯ ба бадани худ метиҳад чӣ қадар бадани ӯ инро риоя мекунад. тарафи дигар ба қадри гуруснагӣ мерасад. бисёр мо ҳоло ки дар замони тинҷу амн ҳастем, мардум нони хӯрдании худро, дастархони ғании худро доранд. барои ҳамин он касоне ки рӯза мегиранд, онҳо мебинанд ки як гуруснагӣ як ҳиссиёте будааст. як ҳиссиёте будааст ки инсон метавонад дар баробари он биистад, истодагӣ карда тавонад ё истодагарӣ карда натавонад. тарафи дигар албатта ин чизҳои тиббӣ дорад ки инсон метавонад тоза кунад худро дар ин моҳи муборак, бадани ӯ ба тозакунии ботини худ сар кунад. ба наздики яке аз олимони ҷопон ки мукофоти нобелиро гирифт, як кашфе кард. вай исбот намуд ки дар дохили ҳуҷайраҳо, дар байни, яъне ки он фазое ки байни ҳуҷайраҳоро ташкил медиҳад, ҳама вақт як чизҳои зиёдатии дашғолҳо, як ахлотҳое ки аз ҳуҷайраҳо берун мешаванд, онҳо ҷамъ мешаванд ва сабаби касалии асосии одамонро ана ҳамин чизҳои ифлосшудаи истифодабурнашудаи байни ҳуҷайраҳо ҷамъ мешударо гуфт ва инро исбот кард. ва вақте ки одам гуруснанишинӣ мекунад, ё ин ки гӯем ки онро барои чи аз ҷиҳати чи динӣ, аз ҷиҳати чи тиббӣ онро яъне ки истифода мебарад, аз истеъмоли хӯрок як вақти муайяне даст мекашад, сиришти инсон ба тозакунӣ ана ҳамин дашғолҳо, ана ҳамин чизҳое ки дар байни ҳуҷайраҳо меистанд сар мекунад. ва ин яке аз сабабҳои сиҳатшавии одам мешудааст. бинед, яъне ки илм ҳам ҳоло манфиати
مثلا روزه داشتن رو اثبات کرد و نگفتن نماند که ما هنوز تا این اثباتی گویم که عالم ژاپن ما هم یک رساله علمی حکمت روزه نوشته بودیم که در آن ما بسیار جنبه های اجتماعی، جنبه های فیزیولوژی، طبی، روانی و معنوی آن را گفته بودیم و در اینجا باید قید کرد که در این ماه باید یک نازکی های آن را دانست. اکثر آدمانی هستند که شاید تنها گرسنه نشینی میکنند، یعنی تا بگاه غذا نمیخورند، آنها شاید منفعت جسم میگیرند. کسانی هستند که روزه‌داری رو همچون یک تشکل دادن یا که مستحکم و قوی کردن اراده خود استفاده برند. دیگری از برای آن میگیرد که شاید یک خودش رو میسنجد یا که همه چنین میکنن او هم چنین میکنند و کسی هست که از روی عقیده میگیرد. عموما نسبت به روزه و روزه‌داری نقطه نظر مردم گوناگون است و بگذار چنین باشد، چون که به هر حال کدام نوعی آن رو نگیرد و از روی نیتش همان منفیت رو میگیرد و ما باید قید کنیم که البته کسانی هستند که در وقتی مثلا روزه گرفتن برای روزه گرفتن این ماه رو علامت منع دارند، آنها باید از نظارت دکتر گذرند و قانون و قاعده این ماه شریف رمضان رو گرفتن رو باید رعایت کنند و همان مکتب شوروی که ما در آن میخواندیم و روانشناسی و روانشفایی که در آن ما آموخته بودیم یک نوعی طبابت داشت که آن رو میگفتن رازگروسنا دیتیسکه تراپیه، یعنی که دیت کم کردن غذا و طبابت به واسطه همون پرهیزکاری، یعنی استعمال نکردن غذا در بسیار بیماری ها استفاده برده میشد، از آن جمله بیماری های فربشوی، بیماری های گویم که روانی و بیماری های دیگری معده و روده که مثلا متخصصان این ساحه میدونن که آن رو چه خیلی استفاده برد. یعنی که حکومت شورا این چیز رو استفاده میبرد از گویم که نشست استعمال نکردن غذا، گرسنه شفایی استفاده میبرد، ولی ضدیت حکومت شورا به عقیده روزه بود. و به هر حال ما چون به خلق جهان نگاه میکنیم در تمام دین ها یعنی که هست روزهایی که در آن روزها غذا استعمال نمی کنند یا این یا آن نوعی غذا را استفاده نمی برند. مثلا در نصارا که پیروان حضرت عیسی 40 روز چیزهای حیوانی نمی خورند، محصولات های حیوانی. تصور کنید آنها چیزهای رستنگی استفاده می برند. این همان قسمی از ویگیتریانستوی مثلا این روزها هست که آنها تماما برای که غضب و اگریسیای حیوانی رو در خود بیدار نکنند آنها از همین چیزهای حیوانی دست میکشند و بینید هنوز از دوره حضرت داوود که 12 روز میگرفت روزه، یعنی که بود همه خیلی دوره پیش از آن بابای آدم 3 روز روزه میگرفت در یک ماه یا که اول ماه بین ماه آخری ماه و همین طور آمد و در این زمان باز از طرف پیغمبر گرامی حضرت محمد چون این شد که باید 30 روز رو گفت که روزه گرفتن در کار، چون که این به سلامتی شما منفعت میارد و خودی همون میوه ایمان رو هم روزه میگویند، چرا که روزه شفای بدن و تازه شوی آن است. خب تشکر میکنیم از شما تشکر میکنیم. از هر جنبه که ننگریم بر روزه یعنی که منفعت های خاص خیش را دارد و میدونید اینجا من شما در بابت رساله حکمت روزه گفتید، میخواستم بدونم که اون رساله که خود شما البته آماده کردید یا تهیه کردید، بله میخواستم بدونم که چی ویژگی دارد این رساله شما، چی چیزهای نو را یا چی نقطه های خاص هست یک به شکل مفصل میگفتیم؟ روزه تا حال همچون یک ظهوراتی اجتماعی دینی بود. آدمان گویم که روزه می داشتن، روزه می گرفتن و این یک چیزی بود که گویم یک چیزی حتمی بود و چون فرض بود، فرمان است از طرف خدا و پیامبران می گفتن برای مردم می گرفتن و تا همین وقت مخصوص به روزه‌ای که مردم ما همچون فرهنگی ملی دینی خود
یعنی رعایت میکنن، دید علمی نبود. ما این چیز رو دید علمی دادیم، یعنی که ما آن رو از نقطه نظر علمی بها دادیم و چنین شد که وقتی که روزه که خود البته در دین علم است ولی آن رو همچون یک چیزی گویم که مفهوم حکمتی فلسفی که قبول میکردن و چیزهایی که در داخل آن بودن آنقدر دقت نمیدادن. ما مثلا یک چند چیزهایی در آن مشخص کنندیم که سبب در رعایت کردن آن نتیجه خوبی همون روزه‌داری رو میدهد. مثلا ما میدونیم که متاسفانه بعد ماه شریف رمضان شکایت بیماران به بیمارخانه ها بسیارتر می شود. یعنی که چرا برعکس می شود که باید ماه شریف رمضان منفعتی زیاد بدهد و سلامتی رو خوب کند، ولی ما در آمار طبی این چیز رو می بینیم که شکایت بسیار می شود و ما همین سببهاش یافتیم. یعنی دیدی علمی کردیم که در نتیجه رعایت آدمی روزه‌دار می تواند که منفعت بگیرد از آن. یکی از این سببهاش نیتی درست نکردن است. وقتی که آنها صبح دم میخیزند و غذا میخورند، آن وقت نیتی نادرست میکنن یا که نیت زبانی میشود، نیت تا شعور و زیر شعور نمیرود. آن وقت در ساعتهای 11-12 معده باز یک شربت خود را حاصل میکند. همین شربت معده میتواند که خاموزی که معده میتواند قبض لعابی آن را ضرر رساند. وقتی که انسان نیتی درست میکند که من نیت کردم از فلان ساعت تا فلان ساعت، از صبح دم تا شام غذا استعمال نمیکنم و این تا زیر شعور رفت، همین حاصل شوی که خاموزی معده با وجود نمیاد و زیان نمیرساند. ارگانیسم یعنی سریشت میداند که اگر تا همین ساعت‌های معین که بدن ما ساعت بیولوژی دارد طلب کند به هر حال غذا نمی آید و برای همین همه مکانیزمی گویم که غذاگیری رو از روده‌ها به طرفی گویم که ذخیره‌های جگر و به طرف ذخیره‌های زیر پوست و آن جایی که منبع مثلا ذخیره‌های سریشت است روانه می‌سازد و همین طور از نوسازی ذخیره‌های سریشت میشود. از آن جمله گلیکوژنی که در جگر است، یکی از سبب‌های بیماری جگر نشده میتواند که گلیکوژنی که در آنجا جمع میشود اگر تا سال دیگر بماند مانند آرد تلخ میشود، همین خیلی میشود. یعنی که باز همین حساب آن رو باید عوض نمود، یعنی سریشت آن رو استفاده میبرد. طرف دیگر این نازکیش وقتی که بیگاه میشود و غذای بسیار استعمال کردن، این سبب آن میشد که یک باره می ایستد و می خپد و تا بگاه و یک باره معده را پر میکند از غذا. این خطای دومی مثلا کسانی هستند که در این ماه شریف رمضان که روزه میگیرند، این سببی ناراحتی بدن او شدنش ممکن است. و در اینجا باز نازکی های دیگر است که مثلا وقتی که عید میشود، تصور کنید که خانه به خانه رفته، یکی از سبب هایی که پانکریاتیت یعنی التهاب غدود زیر معده، التهاب تلخدان و معده روده ها میشوند، یک سببش در همون روزهای عید وزمینی زیادی غذایی دادن و عضوهای هاضمه است. و این سوم چیزی هست که ما مثلا دریافتیم در این سو و در حالت برطرف کردنی مثلا این چیزهایی که ضرر آور هستند، روزه به انسان منفعت میارد. باز عجیب شان که این چیزهای عامل هایی که به بدن تاثیر میکنند با عامل هایی دارد که به عقل انسان تاثیر میکنند. در وقتی که روزه داشتن گرسنگی شفایی، عقل انسان میتیزد و قابلیت از خودکنی زیاد میشود. و تصور کنید که دانشجویانی که در زمان شوروی بودند، یک سببش همین که دانشجویان دائم یک حالت نیم گرسنه و نیم سیر بودند در زمان شوروی. معنی نداشت که مثلا آن به هر حال دانشجو یک زندگی دانشجویانه داشت. اناکو تصور کنید که یکی از آموزش و کلای آنها قبول کردن اینمی حالت آنها بود، یعنی که میتواند حالتی قبول عقلی را دیگر کند، فراست را دیگر کند. انسان می تواند انگیزه های معنی سری او چنان شوند که قبول اطراف دیگر شود، دنیا رنگین تر می شود، مناسبت درست تر می شود. در این وقت انسان طبیعت خودش می شناسد که غضب و احساس و چیزهای دیگری پیدا شدنش ممکن است.
همین چیزها هست که ما خیلی که شما گفتید در این رساله خود ما یعنی که درس کردیم و گفتیم که چیکار کردن در کار که منفعت بینن و علامت من هم دارد کسانی که کارهای وزمین میکنن و مسئولیت کلان به دوش دارن، زنهای حامله‌دار، زنهای شیرته، کودکانی که هنوز انکشاف آنها مثلا به آخر نرسیده است، یعنی آنها نیاز دارن به یعنی که غذای هر روزه تا که قد و عقل و دیگر چیزایی که انکشاف می‌یابند و بیماران، کسانی که از حد زیاد ضعیف و سست هستند. یعنی که اینجا حکمی مثلا مفتیات هست، حکم کسانی که در این سمت مسئول هستند، آنها و دکتران. 2 نفر فقط میتوانند که از اثبات کنند و از لحاظ یعنی که من علامت من آنها میتوانند یعنی که من کنند روزگیر. مثلا شخصی که مسئول هست شب یا که روزانه باید مسئولیت کلان دوش و دوشی او است و در حالتی که مثلا گرسنه نشینی کند یا که روزه بگیرد میتواند که دقتی او پریشان شود و خطای کند. برای همین بعضی چیزهایی هستند که این در این حالت ها خوبتر دامله ها میدونن خطا نیست که آنها در این حالت یعنی روزهای خود رو با آن روزهای بمونن که میتوانند بگیرن. یا کسانی بیمار هستند یا که زنهایی که مثلا حامله دار هستند، برای فرزند آنها غذا لازم هست که یعنی که آن تامین نمیشد و فرزند تولد میشود با کمبودی های مثلا جسمی یا دیگر کمبودی ها. به هر حال ما در این رساله روزه را یک علم کردیم و آن را با علم طب تاجیک پیشنهاد نمودیم. سپاسگزارم از شما. و همین جا می‌خواستم چون به خاطر آن گفتید که در زمان گرسنه نشینی یا گرسنه بودن عقل بهتر یا فعالناکتر می شود، در واقع چنین یک توصیه ها بود که میگفتند صبح زمانی که از خواب میخیزید وقتتر، همون زمان اگر چیزی رو از خود بکنید یا از یاد بکنید بیشتر در معاینه شما جو می شود. از این دانسته می شود که چنین توصیه ها نیز خیلی هم بجا و سنجیده شده بوده است. البته ما باز در تقویت گپ شما مثلا در شویتساریا، مملکت شویتساریا بسیار آسایشگاه های زیاد هستند که در اونجا مردم زیاد، چون که مانند هست به تاجیکستان ما بسیار طبیعتش، یکی از آن چیزهایی که در این آسایشگاه ها استفاده میبرند طبابت ها، نمود طبابت، این طبابت با گرسنه شفایی هست. آنها را گرسنه می‌دارند و به همین واسطه طبابت میکنند و آموزش میتین و سلامتی آنها را برقرار میکنند. چون که تصور کنید مردم ما حکمت دارد میگه یکی از سبب‌های بیماری انسان این پرخوری است. یعنی که اگر که این بیماری باشد تصور کنید که مردم ما در یعنی که به استعمال غذا کنندگر این سببی وزمینی در قبول زیری میده تلخه و روده ها شدنش ممکن است. تشکر از شما. شنوندگان و بینندگان عزیز، برنامه گفتگوی ویژه در موضوع رمضان و سلامتی ادامه دارد. اگر شما در این بابت پرسش از دیدگاه علم دارید مرحمت تماس بگیرید. 93 404 41 84 90 404 41 84 و رقم های وایبر و واتساپ و ایموی ما 939 59 03 25 است. شکل تلویزیونی این برنامه رو روز جمعه ساعت 20 نیز از طریق تلویزیونی ریگر میتوانید که تماشا کنید. و محترم دکتر، یکی از توصیه های که از فرضیه های دینی مبین اسلام در ماه مبارک رمضان خیر و سخاوت است به نیازمندان. خب من در بابت خیر و سخاوت از دیدگاه اسلام پرسیدنی نیستم، فقط میخوام بپرسم که منفیت خیر و سخاوت از سمت روانی شرح بدهید که برای خود همون نفری که خیر میکند از نقطه نظر روانی چقدر منفعت میرسد. به خاطر که این سوال از این خاطر آورده شد که بعضا تجربه می شود که زمانی که شما مایده‌ترین کمک به نفر میکنید و اون نفر خرسند می شود، از خرسندی او چیز برای شما نیز میرسد. و از این تجربه ها من میخوام بپرسم که در واقع علما تا کجا برای یک نفر فایده یا نفع میرسد؟ ما میبینیم که بشریت یک اخلاقی خوبی دارد، این خیر کردن است. ما فقط در عالم انسان این میبینیم که
انسان فقط لایقی خیر کردن یا که آن را همچون یکی از رفتارهای اجتماعی خود میکند و سببش این چی هست؟ سببش آن است که اگر ما بینیم در عالم مثلا حیوانات، ما کم حیوانی را میبینیم که یک چیز را گرفته برده به حیوان دیگر دهد. هست این چیز، ولی نهایت چی هست؟ نهایت کم است. ولی در عالم مثلا آدمیزاد ما این چیز را میبینیم. مثلا در بین گرگان اگر گرگ ضعیف شد و سست شد و قوتش رفت، آن را میخورند. لیکن تصور کنید که در ما پیرانسالان را نگاه بین میکنند. یکی از سبب‌های مثلا خیر کردن و سخاوت کردن مردم این آن است که آنها گویا که برای خودشان میکنند. یعنی میدونند که چیزی که میکنند به جمعیت و مردم، از همان چیز را از مردم میگیرند. این یک رفتار اجتماعی میشود که آدمان را دستگیری یکدیگر را نشان میدهند. وقتی که پدر خیر میکند پسران میبینند، راهبر خیر میکند زیر دستان میبینند و این چیز برای آنها یک عنعنه میشود که یکدیگر را در اجتماعیات در جمعیت دستگیری کردن، چون که هر کس در جمعیت حالت گوناگونی موقع اجتماعی خود را دارد. بله. و دویم چیز، هر کس که خیر میکند خودبهادهی او بلند میشود. این را با زبان روسی میگن سماتسنکا، یعنی که در نظر خودش، در چشم خودش او قدر و قیمتش بلندتر میشد، ارزشش خوبتر میشد، وجدان او را براو میگوید، یعنی که آفرین میگوید وجدان او. برای همین انسان ها نیاز به خیر کردن هم دارند، خود انسان هم دارد و در کسی که این دو خصلت نیست، خیر و سخاوت، این آدم رو خسیس میگویند. یعنی که این آدمی هست که از آینده میترسد، از آینده رو مشکل میبیند و فکر میکند که در آینده از کجا مییابد، یک ناامیدی های باطنی دارد. برای همین خیر و سخاوت کردن این البته خودبهادهی رو بلند میکند، انسان رو در بین کسانی که آدمان عزیز می‌دارد، صاحب احترام می‌شود، که هر وقت که به او مشکلی بیاد مردم تیارند که او را کمک کنند. یعنی که این چیزهایی هستند که یک مکانیزم هایی که در درون مناسبت های اجتماعی آدم گذاشته شدند، ولی سمت روانی آن این خودبهادهی، انسان بلند شدن و وجدان او با او آفرین گفتن است. تشکر از شما. و اگر آشکارا بگوییم در جامعه کم نیست نفران دارا و ثروتمند که چون که شما گفتید از خیر کردن هراس دارند، تا حد البته یا دیگر عامل ها باشد، یعنی که دور هستند. به مانند که من در سخنرانی آخیره که سنه 12 بود از سوی پیشوای ملت، یک اشاره خیلی زیبا بود. محترم پرزیدنت کشور گفتند که اگر در جامعه هر یک دارا به قدر امکان دست نیازمنده رو بگیرد، در یک وقت معین سطح کمبزاعتی در جامعه یعنی که کم شود، دیگر اینکه همون نیازمندان خود را در یک محیط احساس میکنند که شخصی درکاریند، لازمند، جمعیت به آنها احترام میگذارد زیاد، یعنی که یک جمعیت سالم ساختن ممکن است همگی از لحاظ اونه که یک نفری که دارا است و قبلا شما گفتید که چون در جامعه موقع های اجتماعی مختلف است، خب این هم برای جمعیت سازی و هم برای خود شخصیت چون که شما گفتید منفعت های زیاد می‌آورد. میخواستم چی باید کرد یا همون حسی داخلیشان را، همون یک سیگنالی داخلی که اونها را نمیگذارد خیر بکنند، چی باید کرد که اونها از خودشون دور بکنند؟ درست است. به هر حال ما بسیار چیزهایی که میبینیم در هر شهر و ناحیه های در حقیقت دستی خیرن بگویم که کسانی خیرمند هستند و سخاوتمند هست، در که دستی قوی آنها در رشد و نمای کشور، ولی به هر حال هستند کسانی که امکانات خیر کردن دارند، امکانات دارند که نزدیکان خود را، که همسایه های خود را
اون کسانی که مثلا نیاز به دستگیری دارن اونها رو دستگیری خوب کنن و زندگی آنها رو دیگر کنن. یکی از سببش این در نقشه آنها نبودن نقشه خیرات هست. یعنی که وقتی که نقشه خیرات نیست، نقشه مثلا آدمان تاجر میدونن که هست انداز دولت، هست که صرف و خرجی که برای خودشان و خاندان خودشان میکنن، هست برای تجارتی که برده ایستادن و یک فایز معین رو برای گویم که خیرات آنها جدا میکنن. این رو به زبان روسی بلاگتوری تنس میگن. برای اون که این مفهوم در چیزی ما